Kamaralaba, Urinini Vikereke Shikomarasi Andarabi Karaba Kurasi Kamaralaba, Hatharalabi Kalaba Kurasi Kamaralaba, Apage Studikinapa, Sotrin Chain, Daddy. Thank you, Jesus, for this wonderful evening, Daddy. We praise you, Daddy. Oh, Rabarala Shakaralaba, my Savior, Redeemer, praise you. Thank you, Jesus. My rock and fortress, I praise you. Thank you, Jesus. My living water, my bread of life, my hope and glory, my peace in the storm, I praise you, Papa. Oh, Rivana Vare, Shendarabe, Karosiandara, Bashandarabe. Papa, you are a strong tower. You are our light in darkness. We praise you. Thank you, Jesus. Papa, you are a refuge and strength, Daddy. Oh, Rivana Vare, Shendara, Bashandarabe, Udaragadikasiandara, Bashandarabe, Kudaragadikasia. Papa, you are a way, truth, and life, Daddy. We praise you. You are our righteous, you are eternal life, you are helper in trouble. Papa, you are our provider and sustainer. We praise you, Daddy. You are the Alpha and Omega. Oh, you are the great high priest. We praise you. Thank you, Jesus. Abrala Rabba, my everlasting Father, my comforter. Papa, Ange Studikina Kartave, Ange Mata Pidithin, the white in the Kartave, Stotrin Chenu, Adala Ralaba, Shikalaba, Kurasika Mararaba. Ori dibi kere ke shika baba ridi ridi kalaba. Ori dibi kere shika baba ridi ridi dararaba. Ori kabara laba shandara laba resi andara laba shandarabe. Ori dibi kere shika baba ridi ridi koraba kurasi kabara laba. Ori dibi kere ke shika baba ridi ridi dororobo. Ori dibi kere ke shika baba ridi ridi dalaraba. Ora karaba shakalaba ikaraba ridi ke talara laba shika mama kurasi Sikabana di kereke, Uridi Bikereke, Shikaba, Ridi Ridi Dalaraba, Athara Bashandarabe, Kudaragadigasiandara Bashandarabe, Athara Bashandarabe, Udaragadigasiandara Bashandarabe, Udaragadigasiandara Bashandarabe, Udaragadigasiandara Bashandarabe, Apadi Studikin, Daddy. Thank you, Jesus, for this wonderful supernatural miracle meeting, Daddy. We praise you. We lift up your name, Jesus, Daddy. We thank you, Lord, for all your provisions, for all your gifts, Daddy, for all your abundant grace. Adhalala Bashandala, Bikamarasya. You are our Prince of Peace, Daddy. You are our treasure and reward. Papa, you are a Savior, you are a Redeemer, you are a King, you are a Lord. Papa, you are a Comforter, Daddy. We praise you, Daddy. Parishutta Pidave, Surgiya Nalla Kartave, Nalla Pravaharatrikhay, and the Kartavne, Nadiyoda Sudichis Stotran Chain, the Kartave. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നടത്തി എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കായി എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ നന്ദിയോട് സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പാ. ഇന്ന് രാത്രത്തെ ശുശ്രൂഷ അപ്പൻ്റെ തൃപ്പാത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയ കരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കുന്ന രാത്രിയായി തീരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Thank you, Jesus, for all the blessings that you have poured upon us, Daddy. Oralaba, Shikamama, Riteke, Reke, Shikamama. ഇന്ന് രാത്രി ശുശ്രൂഷയും ദേവദാസിനെ തിരുകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, അർത്ഥലാരബേ സ്യാന്തലാലബ ശന്തരബേ, ദാസന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ കർത്താവെ, ചോച്ചിനെ കുടുംബത്തെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, അടിയനെ കുടുംബത്തെ തിരക്താൽ മറച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, കർത്താവിന്റെ സ്വർഗീയ കരം ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചലിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ കർത്താവേ. പ്രത്യേകിച്ച് ലെസിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, കിമെടുക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നല്ലോ. കഴിഞ്ഞ നാളിൽ ദൈവമേ അത്ഭുതകരമായി മകളെ കർത്താവ് നടത്തിയല്ലോ. അങ്ങയുടെ അടിപ്പിണരാൽ you gave us the hallelujah healing on the cross. You bore our sins, griefs and sorrows on the cross. Hallelujah. You bore our sicknesses and disease on the cross, Daddy. Oh, by your stripes she is healed. Oh, recover asyandarala bashandarabe. കർത്താവേ, അമൽക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയ കരം മകളെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ നിറയ്ക്കണമേ. ശക്തിയോടെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് താൻ പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമാകും. ഹല്ലേലൂയ. യോബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ
പൊന്നുപോലെ പുറത്തു വരുമെന്നുള്ള ആ ഉറപ്പോടെ ആ മകളായിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ. ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് അങ്ങ് യഹോവ സമീപസ്ഥനാകുന്നല്ലോ. അങ്ങയുടെ മകളെ അങ്ങ് ആശ്വസിപ്പിച്ചാട്ടെ, അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തിയാട്ടെ കർത്താവേ. കർത്താവേ, ആരെല്ലാം ഭാരത്തോടെ ഇന്ന് മീറ്റിംഗിൽ കയറുന്നു അവരെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരം ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കണമേ കർത്താവേ. അങ്ങയുടെ വിടുതൽ കണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങുവാൻ സ്വർഗം സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. റിഖാലാബറ ലീഥാരലബ ഓരിദിബികേരകെ ശിഖാബമ നിദിരിദിദാലറബ ഓരിദിബിരെ ശിഖാലബ കുരസികോ ബ്രസ്യാന്തരാരബ ശന്തരബേ അത്തരാരബ ശന്തരബേ ഉടാരഗതികസ്യാന്തരാലബ ശന്തരബേ ഓരിഖാലബ. ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ഞങ്ങളുടെ കനീഷനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, വിശുദ്ധന്മാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഓർത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സഭകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളെയും വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരം സകലരെയും കർത്താവെ ആലിലിയെ ബലപ്പെടുത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തി ഈ അവസാന നാളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടുവാൻ ദൈവം എല്ലാവർക്കും കൃപ നൽകിയാട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പകർന്നാട്ടെ കർത്താവേ. ആരും തളർന്ന് വീണു പോകുവാൻ, ആരും വിശ്വാസത്തിന്റെ പോരിൽ വീണു പോകാതെ എന്റെ കർത്താവ് നിർത്തണമേ അപ്പാ. ഓരിമാനാശാന്തര ഏത് തീച്ചൂളയിലിട്ടാലും ഹല്ലേലൂയ ശത്രുക്കളെ മേശക്കിനെ അബേദ്നെഗോനെ വിടുവിച്ച ദൈവം അവരെ വിടുവിക്കട്ടെ കർത്താവേ. ഉടാരാശാന്തര ശത്രുവിന്റെ സകല കോട്ടകളെ ഇടിച്ച് മുന്നേറുവാൻ സ്വർഗം എല്ലാവർക്കും കർത്താവേ അങ്ങ് കൃപ നൽകുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഇന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെ അപ്പ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് കർത്താവേ. അവർ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി വിടുതൽ അയക്കണമേ അപ്പ. ഹല്ലേലൂയ. ഓരാലാബ ശാഖാലാബ റീഖാരാലാബ ശിഖാരാബ. കർത്താവേ, വാതിലുകൾ തുറക്കേണ്ടവർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അവർക്ക് വേണ്ടി അപ്പ വാതിൽ തുറക്കണമേ കർത്താവേ. എല്ലാവരുടെയും ജോലി അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവേ. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അപ്പ അങ്ങ് വാതിൽ വേഗം തുറക്കണമേ കർത്താവേ. രോഗികൾ ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യം പ്രാപിക്കണം കർത്താവേ. വചനത്തിന്റെ ആഴത്തിലൂടെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കർത്താവേ അത് ഞങ്ങൾ രൂപാന്തരം വരുത്തണമേ. ഞങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റിനെ അത് തൊടണമേ കർത്താവേ. Let us go from glory to glory. Let us hallelujah shine victoriously, Daddy. Oh, in all of areas of our life, Daddy. കർത്താവേ, അതിയോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കണം. സകല പ്രാർത്ഥനയെ ആശ്രയിപ്പിച്ച കേട്ട കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കും അപ്പാ ഞങ്ങൾ നദിയോടെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സകല പ്രാർത്ഥനയെ ആശ്രയിപ്പിച്ച കേട്ട കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. സാലോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ചെന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രാത്രിയാക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അധരാലവശന്തരവേ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളോട് വ്യക്തമായി സംസാരിക്കും. നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി കർത്താവിന്റെ കരത്തിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളൊരു ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വർഷിപ്പ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ എ മിനിസ്ട്രി, ഇൻ എ മീറ്റിംഗ്. ഹല്ലേലൂയ. വർഷിപ്പാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രയർ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ കർത്താവിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങുകയും ഹല്ലേലൂയ
നമ്മളെ വചനത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നയിക്കുവാനും അത് ഇടയാക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാട്ടുപാടി ആരാധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ പല വിഷയങ്ങളുണ്ട്, ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ മറന്ന്, നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: കിരീടങ്ങൾ താഴെയിട്ട് അവർ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ വണങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാമാണോ നമ്മൾ വലുതെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ താഴെയിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ച് കർത്താവിനെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവമക്കളെ, നമുക്കൊരു പാട്ടുപാടി വേഗം കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാം. എന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നിന്മാർവോട് ചേരിട്ടേ യേശുനാഥ ഇന്നേരം നിന്മാർവോട് ചേരിട്ടേ യേശുനാഥ ഇന്നേരം നീയാണെൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാം എന്നുമെന്നും എൻ പിതാവ് നിൻപാർവോട് ചേരിട്ടേ യേശുനാഥ ഇന്നേരം നീയാണെൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാം എന്നുമെന്നും എൻ പിതാവ് ഞാനകന്നാലും നീ അകലില്ല ഞാൻ മറന്നിട്ടും സ്നേഹിച്ചു നീ ഞാനകന്നാലും നീ അകലില്ല ഞാൻ മറന്നിട്ടും സ്നേഹിച്ചു നീ എൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാം നീയേ എൻ ജീവനും പ്രാണനും നീയേ എൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാം നീയേ എൻ ജീവനും പ്രാണനും നീയേ നിന്മാരോട് ചേരട്ടെ യേശുനാഥ ഇന്നേരം നീയാണെന്നെല്ലാമെല്ലാം എന്നുമെന്നും എൻ പിതാവ് നീ സ്നേഹം നൽകി നിൻ പ്രാണൻ നൽകി നീ സ്നേഹം നൽകി നിൻ പ്രാണൻ നൽകി എന്നെന്നും എന്നെ നിൻ പുത്രിയാക്കി നിന്മാർവോട് ചേരട്ടെ യേശുനാഥ ഇന്നേരം നീയാണെന്നെല്ലാമെല്ലാം എന്നുമെന്നും എൻ പിതാവ് എൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാം നീയേ എൻ ജീവനും പ്രാണനും നീയേ എൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാം നീയേ എൻ ജീവനും പ്രാണനും നീയേ. ഹല്ലേലൂയ. ആ യോഹന്നാനെ പോലെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ മാറോട് ചേർക്കാം. നമ്മളെ ഒരു നാള് നമ്മൾ ആ പാട്ടുകാരൻ പാടിയതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ, നമ്മുടെ രോഗത്തിന്റെ നടുവിൽ, നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ അകന്നിരുന്നാലും നമ്മളെ മറക്കാതെ, നമ്മളെ മാറോട് ചേർത്ത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവിനെ അത്രേ നമ്മൾ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവനും
പ്രാണനുമാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രാണനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന കർത്താവിനെ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാം. കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, I will never leave you nor forsake you. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല. ഞാൻ നിന്നെ, ഹല്ലേലൂയ, ഒരിക്കലും നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് വിടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ, ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും. I will uphold you with my righteous right hand. ഉടാലക ശന്തരവേ സേകോ റസി ഖബറലബറ. Always നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി 28-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു, Behold, I am with you and will keep you wherever you go. നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയിരിക്കും. Hallelujah. I will never leave you until I have done what I promised you. ഇവിടെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ദൈവം നിറവേറിയിട്ടല്ലാതെ, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു നാൾ കുനാരക ദിഗസ്യ നരാരബ ശന്തരബേ ഉനാരക ദിഗസ്യ നിങ്ങളെ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ നമ്മളിലൂടെ നിറവേറപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത്, You cast all your anxieties on me because I will care for you. Hallelujah. Cast your burdens on the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. നീതിമാൻ വീണു പോവാൻ യഹോവ അനുവദിക്കയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 118 സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, The Lord is on my side, I will not fear. What can man do to me? എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? മനുഷ്യർക്ക് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? Hallelujah. The Lord our God will be with us and Hallelujah, He will not leave us nor forsake us. Hallelujah. യോഹന്നാൻ 14 കർത്താവ് പറയുന്നു, I will not leave you as orphans, I will come to you. What is the thing that you are, hallelujah, you are worried in this night? God is going to, hallelujah, come to you and deliver you now. Kunaraga sandarave udaraga digasyandararava shandarave. ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരി, ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഹോദര, നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ, ഹല്ലേലൂയ, RCCയിൽ, ഹല്ലേലൂയ, റേഡിയേഷൻ എടുക്കാൻ കിടക്കുന്ന സിസ്റ്ററിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. സഹോദരി, നീ ഭാരപ്പെടണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തും. Angels are covering you. You need not to worry about anything. ധ്യാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആരാധനയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കിട്ടിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസന് കൊടുക്കാൻ പോവുക. ദാവീദ് എഴുതി, നാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വഴികളെ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും ദുഷ്ടൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വായ് കടിഞ്ഞാറിട്ട് കാക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഉരിയാടാതെ ഊമനായിരുന്നു, എൻ്റെ സങ്കടം പൊങ്ങി വന്നു, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിന് ചൂട് പിടിച്ചു, എൻ്റെ ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്തി, അപ്പോൾ ഞാൻ നാവെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 39-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ്, നമ്മൾ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ വചനം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തീ കത്തും. ഹല്ലേലൂയ. ആ തീയിൽ നിന്ന് ചിലത് നമ്മുടെ നാവെടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് എന്തായിക്കൊള്ളട്ടെ, ആ സർക്കംസ്റ്റൻസസിലേക്ക് നമ്മൾ വചനം വിളിച്ചു പറയണം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശു കർത്താവ്, ഹല്ലേലൂയ, യോഹന്നാന്റെ കീഴിൽ സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് നമുക്കൊക്കെ വായിക്കുന്നു. അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. യേശു കർത്താവിനെ പരീക്ഷിപ്പാൻ സാത്താൻ അവിടെ വന്നു. യേശു കർത്താവ് അവിടെ സാത്താനോട് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. കർത്താവിന്റെ വചനം അവിടെ യേശു കർത്താവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? യേശു കർത്താവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ വചനമായിരുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും പുതിയ നിയമം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ശിഷ്യന്മാര് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവെ, നീ എപ്പോഴും പിതാവ് 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 എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ,
ഹല്ലേലൂയ. ആ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ എന്ന് ശിഷ്യന്മാര് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ യേശു കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാകുന്നു, എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പണ്ടൊരു ദേവദാസിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുപ്പിയിൽ പാല് നിറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ, ആ കുപ്പി എത്ര കുലുക്കിയാലും അതിൽ നിന്ന് പാല് മാത്രമേ പുറത്തു വരികയുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്താണോ നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്നത്, ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണോ നിറച്ചിരിക്കുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ പ്രതികൂല അവസ്ഥകളിൽ, നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വചനം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വചനം നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുക. പരിശുദ്ധാത്മാ പലവട്ടം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാ പല വചനങ്ങൾ തരാറുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പാനിക്കാവുന്ന അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മൾ വചനം വായിക്കുന്നവരാണ്, വചനം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്, വചനം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വചനം നമ്മളിലൂടെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ വചനം നമ്മൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുക. നമ്മുടെ ആ സർക്കംസ്റ്റൻസസിനെ ജയിക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ആ വചനം നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മള് സങ്കീർത്തനം 45:1-4 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം, നീ മനുഷ്യപുത്രന്മാരിൽ അതിസുന്ദരൻ, ലാവണ്യം നിന്റെ അധരങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. വീരനായുള്ളവേ, നിന്റെ വാൾ അരക്കി കെട്ടുക, നിന്റെ തേജസ് നിന്റെ മഹിമയും തന്നെ. സത്യവും സൗമ്യതയും നീതിയും പാലിക്കേണ്ടതിന് നീ മഹിമയോടെ കൃതാർത്ഥനായി വാഹനമേറി എഴുന്നള്ളുക. നിന്റെ വലങ്കൈ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളെ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദിന്റെ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതുപോലെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ ദൈവമക്കളെ? ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ എപ്പോൾ 103-ാം സങ്കീർത്തനം 1-2 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, എൻ്റെ സർവാന്തരംഗമേ അവന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തെ വാഴ്ത്തുക, അവന്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും ഒരു നാളും മറക്കരുത്. അവൻ നിന്റെ അകൃത്യം ഒക്കെ മോചിക്കുന്നു, നിന്റെ സകല രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ചില രോഗങ്ങൾ നല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എല്ലാ രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവിന് കഴിയും. എത്ര രോഗസൗഖ്യം അനുഭവിച്ച ഒരാളാന്ന് അറിയാവോ നിങ്ങളോട് ഈ വചനം പറയുന്നത്? പലവട്ടം പല രോഗങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഇത് എൻ്റെ ആയിരിക്കും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കർത്താവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ നടുവിൽ എന്നെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുന്നത്. പുറകോട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ എത്ര സ്തുതിച്ചാൽ മതിയാവും. പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, ആ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഈ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഇപ്പൊ എങ്ങനെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി. എത്ര രോഗസൗഖ്യം അനുഭവിച്ച ആളാണെന്ന് അറിയാവോ നിങ്ങളോട് ഈ വചനം പങ്കിടുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറും, അവന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആർ നിൽക്കും? വെടിപ്പുള്ള കൈ, നിർമ്മല ഹൃദയം ഉള്ളവൻ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമകന്റെയോ ദൈവമകളുടെയോ ഹൃദയം ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയും. ആ ദൈവസ്നേഹം നിറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആർത്ത് സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമുക്കറിയാം, ശിലേമിയുടെ ഹൃദയം തന്റെ പ്രിയനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കൊണ്ടും ധ്യാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് പ്രിയനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉയർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. എൻ്റെ പ്രിയൻ വെണ്മയും ചുവപ്പുള്ളവൻ, 10,000 പേർകളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെ. അവന്റെ ശിരസ് അതിവിശേഷമായ തങ്കം, അവന്റെ കുറുനിരകൾ ചുരുണ്ടും കാക്കയെ പോലെ കറുത്തുമിരിക്കുന്നു. അവന്റെ കണ്ണ് നീർത്തോടുകളുടെ അരികത്തുള്ള പ്രാവുകൾക്ക് തുല്യം. അത് പാലുകൊണ്ട് കഴുകിയതും ചേർച്ചയായി പതിച്ചതും ആകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാമിന്റെ ഹൃദയം
ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെട്ടിരുന്നു. എല്ലാവരെക്കാളും അബ്രഹാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം അറിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് ഏകജാതനായ ഇസഹാക്കിനെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ മൊറിയാമലയിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹോമയാഗം കഴിക്കാൻ അബ്രഹാം തയ്യാറായത്. ദൈവത്തോടുള്ള ഇൻറ്റിമസി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വളർന്നു വരണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻറ്റിമസി, ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുക, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക. ആ ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ചിലത് നമ്മളിലൂടെ ദൈവം ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നദനേലിന്റെ കാര്യം. ഹല്ലേലൂയ. നദനേൽ ചോദിക്കേണ്ട കർത്താവിനോട്, നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ? ഹല്ലേലൂയ. നസ്രയത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ലോകരക്ഷകൻ ഹല്ലേലൂയ എഴുന്നേറ്റത്. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണോ? നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമോ? ഹല്ലേലൂയ. ഏത് ഹല്ലേലൂയ എല്ലാവരും വെറുക്കപ്പെട്ട ഏതവസ്ഥയുടെ നടുവിൽ നിന്നും ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മൾ നടത്തപ്പെടുവാണ്, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ ഏത് കൂരൽ താഴ്വരയാണെങ്കിലും സ്വർഗമാക്കി തീർക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിന് കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. അതിൽ പ്രധാനമായ കാര്യമാണ് ദൈവിക ധ്യാനത്തിൽ. നമുക്കറിയാം, അവിടെ രാവും പകലും 40 രാവും 40 പകലും സീനായ് മലയിൽ മോശയ്ക്ക് ആരാധനയുടെ എന്താ പറയാ കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തു. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അത് മൂശ ദൈവത്തോട് പറ്റിയിരുന്നു, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നു. ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് മോശയ്ക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. യഹോവയുടെ ഹൃദയം അറിഞ്ഞ് ഹൃദയപ്രകാരം ഹൃദയത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ മോശ ആഗ്രഹിച്ചു. ഹാലേൽ. എത്ര പേർ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ആരാധിച്ച് നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഹല്ലേലൂയ പൂർണ്ണമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും നമ്മളും ഒന്നായി തീരും. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഒന്നായി ചേരിൽ, അതാണ് ഹല്ലേലൂയ, ഒരു മണവാളനും ഒരു മണവാട്ടിയും ഒരു ദേഹമായി തീരുന്നത് പോലെ കർത്താവുമായി ഏകാത്മാവിൽ ആയിത്തീരുന്ന അനുഭവമാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്, ആരാധനയുടെ ഉച്ചകോടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് എഴുതിയത്, കർത്താവുമായി പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ കർത്താവുമായി ഏകാത്മാവാകുന്നു. 1 കൊരിന്ത്യർ 6:17 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാം. ഹല്ലേലൂയ. മോശെ എന്താണ് നമ്മളെ ദൈവത്തെ എന്താ പറയാ അഭിമുഖമായി സംസാരിക്കുന്ന അനുഭവം മോശയ്ക്കുണ്ടായി. ഹല്ലേലൂയ. അതിനേക്കാളും ഉള്ള പദവിയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചേക്കണേ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ക്രിസ്തു വസിക്കുകയാണ്. ഹോപ്പ് ഓഫ് ദി ഗ്ലോറി. ആ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ വചനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും. ദൈവമക്കളെ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ സ്പിരിറ്റ് ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസിനെ ജയിച്ച് നമുക്ക് ജാളിയായി ഓരോ നിമിഷവും ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹല്ലേലൂയ ആ എൻട്രി അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആരാധിച്ച് കയറണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. 1 കൊരിന്ത്യർ 6:19 പറയുന്നു, നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുക, നിങ്ങൾ താങ്കൾക്കുള്ളവരല്ല എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പിൻ. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ കേട്ടുള്ളൂ. ഒരു ദേവദാസൻ തൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്ത് എന്ന് ആ മന്ത്രവാദി ഭയങ്കര മന്ത്രവാദമൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ദേവദാസൻ അവിടെ നിന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് അന്യഭാഷയിൽ ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ മന്ത്രവാദിയുടെ ശരീരത്തിൽ തീപിടിക്കാനിടയായി. ഉടാരക സന്തര നമ്മുടെ ഓരോ സ്തോത്രവും ഓരോ ആരാധനയ്ക്ക്
ആരാധനയ്ക്ക് എത്ര ശക്തിയുണ്ടെന്നറിയോ? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ എത്ര നേരം കർത്താവിനെ, എന്നെ ഉൾപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എത്ര സമയം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നു, കർത്താവിന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ആ പ്രൈസ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് എന്ന് പറയണേ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുക, ദൈവത്തെ ഉയർത്തുക, ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുക, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ നാമം ഉയർത്തപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വർഷിപ്പ്. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധനയുടെ പടികൾ നമ്മൾ ചവിട്ടിക്കയറി ആരാധനയുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ആരാധനയിൽ നമ്മൾ എത്തണം. ആ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തേജസ്സിനുള്ളിൽ ആകുന്ന അനുഭവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം ദൈവമക്കളെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രതികൂലം പ്രയാസം വന്നാലും നമ്മൾ അതെല്ലാം മറന്ന് കർത്താവുമായി ഒന്നായി ചേരും. ഹല്ലേലൂയ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1:17 പറയുന്നു, എന്താണ്? ഞാൻ ആദ്യം വർഷിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഒന്നാകുന്ന അനുഭവം, അവന്റെ മുമ്പിൽ കവിഴ്ന്ന് വീഴുന്ന അനുഭവം, ഭയ ബഹുമാനത്തോടെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകണം. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ സകലതും മറന്ന് ഹല്ലേലൂയ ആത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേരുന്ന അവസ്ഥ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു ആരാധന എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതവസ്ഥയുടെ നടുവിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് പ്രയാസത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമെങ്കിലും, ചില നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, കർത്താവിന്റെ വചനം ധ്യാനിച്ച ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്തുമ്പോൾ, നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ജയമെടുക്കാനുള്ള ഹല്ലേലൂയ വചനം നമുക്ക് കിട്ടും. ആ വചനം നമ്മൾ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിടുതൽ അവിടെ നടക്കും, അവിടെ ഡെലിവറൻസ് നടക്കും, അവിടെ രോഗസൗഖ്യം നടക്കും, അവിടെ മിറക്കിൾസ് നടക്കും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്തുന്നവരായി ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളായി തീരാം. ഈ വർഷങ്ങൾ ആ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ടല്ലോ. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഗൂഗിൾ പ്രയർ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു ദിസ് മിറക്കിൾ ഗൂഗിൾ പ്രയർ മീറ്റിംഗ്. ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയാട്ടെ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടായിരിക്കണം, പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുക. കേൾക്കാമല്ലേ?